بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز رابعہ ظفر، آپ دیکھ رہے ہیں ZN نیوز اور ہمارے ساتھ ہیں ظفر نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، ایک طرف امریکہ کے خلاف جلسے ہو رہے ہیں، دوسری طرف امریکہ سے ہی معافی مانگی جا رہی ہے۔ اس پر بات کریں گے، پھر بات کریں گے کہ آج کل پھر باجوہ صاحب کی ایک اور ایکسٹینشن کی باتیں چلی ہوئی ہیں۔ کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی، لیکن آج ہم آپ کو کچھ یونیک چیزیں دکھائیں گے۔ آخر میں بات کریں گے کہ کل انڈیا کی سپریم کورٹ نے نپور شرما کے خلاف بہت سخت ریمارکس دیے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ سارے بہت ہی اہم ٹاپکس ہیں۔ ان ٹاپکس پر آنے سے پہلے، ان کی ڈیٹیل پر آنے سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون عافیہ صدیقی صاحبہ کی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو کہ امریکہ کی قید میں ہیں، کو مشرف صاحب نے امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ اب یہ بھی ایک بڑی ستم ظریفی ہے کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، کوئی ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ نہیں ہے، لیکن مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا جس طریقے سے وہ امریکہ کے حوالے کرتے رہے پاکستانیوں کو، تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ ان کی والدہ عافیہ صدیقی صاحبہ کی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ جو ہے نا انتقال کر گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اور خان صاحب جو بڑی بڑی بھڑکے مارا کرتے تھے، ان کی حکومت بھی، وہ 2 دفعہ کو ٹرمپ صاحب کے پاس گئے، ادھر انہوں نے ایک لفظ تک نہیں بولا، بلکہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ نے عافیہ صدیقی کے بارے میں، تو پھر آئیں بائیں شائیں تھا، ہم نے دیکھا ادھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا، وہ جنہوں نے جان اللہ کو دینی ہے وہ بھی جھوٹ بولتے رہے ماشاءاللہ، اور اسی طریقے سے جو ہے نا مطلب قوم کو اور قوم یوتھ کو بیوقوف بناتے رہے کہ بس ہم کل آ رہے ہیں اور اگلے ہفتے ان کو واپس لا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب بھی آپ کی یہ جو حکومت ہے، ان سے بھی انہوں نے کوئی بڑے بڑے وعدے تو نہیں کیے، اس صورت میں کوئی بھڑکیں تو نہیں ماری، لیکن پھر بھی وزارت داخلہ کو اس طریقے سے وہ متحرک کریں، اور پرائم منسٹر صاحب اور مقتدر حلقے بھی کوشش کریں، امریکہ کا سفیر بھی آ گیا ہے اور جناب وہ بھی جو ہے نا ان کے ساتھ بات کریں تو کسی طریقے سے ان کو واپس لانے کی جتنی بھی ممکن وہ کوشش ہو سکتی ہے۔ خیر ان کی والدہ صاحبہ تو اللہ کی عدالت میں چلی گئی ہیں، اب دیکھیے کہ بھئی جو ہے نا تو آپ آ جائیے اپنے ٹاپکس کی طرف۔ ٹاپک سے پہلے مجھے آپ کو ایک بہادر صحافی کا ایک کلپ سنوانا ہے۔ اچھا سنوانا نہیں، دکھانا ہے۔ اچھا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ وہ کتنے بہادر صحافی۔ ٹھیک۔ 2-3 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک سیمینار ہوا، یہ کلپ بھی اسی سیمینار کا ہی ہے۔ پہلے آپ یہ کلپ دیکھ لیجئے، پھر ظفر نقوی صاحب کا تبصرہ لیں گے۔ یہ سارے چور ہیں، تم نے کہا تھا، یہ سارے ڈاکو ہیں، تم نے مجھے ثبوت دیے تھے، مجھے ویڈیوز دکھائی تھی، میں گواہ ہوں، مجھے ان کی انویسٹیگیشنز کی ویڈیو دکھائی ہیں، موہت بھائی دکھائی ہیں، ہمیں آفیسرز ملوائے ہیں، ہمیں انہوں نے بولا چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، تیرا ملک کھا جائے گا۔ میں بگڑ گیا، میں نے کہا نہیں کھانے دوں گا، میں اس لڑائی میں اترا اپنی مرضی سے، لڑائی چھوڑ کے جاؤں گا اپنی مرضی سے، کسی کا باپ لڑائی سے نہیں نکال سکتا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو کال کی، آپ نے کہا کہ مجھے پولیس پکڑنے آئی ہوئی، آپ نے معاف کرنے بھجن، ایسی کوئی بات میں نے آپ کو نہیں کی۔ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے ساتھ گرفتار ہونا چاہتا ہوں، پاکستان میں 50,000 بندہ مجھے یہ کہتا ہے، بات یہ میں کوئی جنگ لڑ رہا ہوں یا میں 1 منٹ ٹھہرے ہیں، میں کوئی ریاست کے خلاف۔ تو یہ کلپ آپ نے دیکھ لیا۔ اس کلپ کے پہلے حصے کا بیک گراؤنڈ تو میں جیسے آپ کو بتا چکی ہوں، تو یہ کلپ کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہاں تو یہ صاحب بھیگی بلی بنی۔ یہ بڑا ہی آپ نے نا یہ اس طریقے کی جو کلپ ڈھونڈ کے لاتی ہیں نا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ صاحب بڑے اچھل رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس میں پریس ایسوسی ایشن، اپنا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں جو زیر اہتمام جو سارا کچھ ہوا سیمینار، ریجیم چینج سیمینار، ٹھیک ہے، ریجیم چینج، اس میں بڑی چھلانگیں لگا رہے تھے، اس جنگ میں میں آیا ہوں اور میں جنگ لڑوں گا اور لڑائی اپنی مرضی سے چھوڑوں گا۔ ان کے ایک یہ جو ان کے گھر گئے ہوئے تھے، یہ انصاف کا گھر ہے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ کوئی ان کے فین ہیں یا جاننے والے ہیں جو بھی ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ کو پولیس دھمکیاں دے رہی ہے یا جس طریقے سے، یہ ابھی کی بات ہے، تو میں گرفتاری دینے آیا ہوں،
آپ کے ساتھ نا اظہار یکجہتی کرنے کے لیے گرفتاری. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار چھوڑیں یار، میں کوئی جنگ تو نہیں لڑ رہا ریاست کے خلاف، میں کسی کے خلاف کوئی جنگ تو نہیں لڑ رہا. ادھر کہہ رہے ہیں کہ میں لڑائی اپنی مرضی سے آیا تھا، مرضی سے نکلوں گا، ٹھیک ہے نا. اور ادھر جو ہے نا یہ جنگ نہیں لڑ رہے، یہ صاحب جو ہے نا اپنی مرضی سے آئے اور اپنی مرضی سے نکلے، ادھر کہتے ہیں میں جنگ ہی نہیں لڑ رہا. تو یہ ان کی اصلیت ہے ٹوٹل، یہ ان کی ٹوٹل ویلیو ہے. اور یہ ان کی ایک چھوٹی سی بات میں انہی کے بارے میں بتانا چاہوں. کل پرسوں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں وہ شیئر کیا ہوا تھا کہ جی گورنمنٹ نے مجھ سے وہ جو بلٹ پروف گاڑی ہے اس کا لائسنس لے لیا ہے. اب آپ اور 18 مختلف قسم کے اسلحہ لائسنس ان کے پاس ہے. اس میں بھائی آپ منسٹر ہیں، آپ کو جرنیل ہیں، آپ کون ہیں جو آپ کے پاس جناب مرسیڈیز بینز مرسیڈیز گاڑی وہ بلٹ پروف کروڑوں کی اور پتہ نہیں 18 قسم کے اسلحہ لائسنس. تو یہ پتہ نہیں آپ کس طرح کی یہ صحافت کر رہے ہیں یا کیا کر. اسی وجہ سے تو یہ ان کو سکون نہیں ہے، اسی وجہ سے تو یہ چیخ رہے ہیں، کیونکہ ایسوں کو یہ فراگوگی کے گینگ کے لوگوں کو تو سارے کا ساری فیسیلیٹیشن تھی پچھلی حکومت میں، وہ کیوں نہیں چیخیں گے؟ جن کے پاس اتنی سہولیات ہوں وہ کیوں نہیں چیخیں گے؟ تو آپ آئیں اپنا نیکسٹ اس پہ. اچھا خان صاحب جلسوں میں کھڑے ہو کر تو امریکیوں کو دھمکیاں دیتے ہیں اور ڈونلڈ لو کا نام لے کر ان کو بالکل ان پر الزام لگاتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر امریکہ سے معافیاں بھی مانگی جاتی ہیں. جی بالکل. اس بارے میں کیا کہیں؟ ہاں ایسے ہی ہے. اس کا کیا ڈیٹیل کیا ہے؟ اصل میں محسن بیگ صاحب معروف صحافی تجزیہ کار، اور محسن بیگ صاحب کو کون نہیں جانتا، وہی جن کا خان صاحب نے نشانہ بنایا. ایف آئی اے گئی اور پھر وہ پورا واقعہ، اور وہ بیچارے بہت عرصے تک جیل میں رہے اور ان پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹے. اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے وہ مراد سعید اور ریحام خان کی کتاب کا ایک تذکرہ کر دیا تھا، اسی کی پاداش میں ان کو سب کچھ جو ہے نا بھگتنا پڑا. وہی محسن بیگ صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جناب ایک صاحب ہیں عبداللہ ریاض صاحب، ٹھیک ہے، وہ ان کے اوورسیز پاکستانی کے چیپٹر کے نا وہ کوئی انچارج ہیں، ٹھیک. اچھا انہوں نے عبداللہ ریاض صاحب کا وہ ایک کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے پیڈ پر ان کی وہ بھی شیئر کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واقعی ان کا پی ٹی آئی کا بندہ ہے اور یہ پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے اوورسیز پاکستانی کا. ان کے ذریعے میسج گیا جناب ڈونلڈ لو کو، وہی ڈونلڈ لو جن کے بارے میں خان صاحب بڑی بڑی بھڑکیں مارتے ہیں. ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، اور اگر آپ نے ہٹا دیا تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. یہ یوں جلسوں میں امریکہ ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یوں بڑا یہ بہت نیلسن منڈیلا بنتے ہیں نا. اور جن کو ایاز امیر صاحب 2 دن پہلے چی گویرا کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، چی گویرا، تو وہ جناب ان کو اب آپ اندازہ کیجئے انہوں نے وہ عبداللہ ریاض صاحب کو بھیجا کہ ڈونلڈ لو سے معافی مانگو، ان سے کہو بھائی بس ٹھیک ہے معاف کر دو، اور لیٹس گو فارورڈ اور لیٹس موو فارورڈ، اور ماضی کو فرگیٹ اباؤٹ پاسٹ، ماضی کو بھول جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہم معذرت کرتے ہیں. اچھا میں نے جب بات کی محسن بیگ صاحب سے، میں نے کہا سر کہ انہوں نے کہا جی میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں، وہ جو عبداللہ ریاض صاحب ہیں وہ بھی میرے واقف کار ہیں، اور جس بندے سے میں نے پتہ کیا ہے نا وہ خان صاحب کو اچھی طرح سے پتہ ہے، اور یہ میں نے جو اصل الفاظ کوٹ کیے ہیں نا یہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ وہ الفاظ کس کے ہیں. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے پھر کچھ سورسز نے، بڑے ریلائبل سورسز نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ جو معلومات ہیں یہ 100% اتھینٹک ہیں. تو ادھر تو جناب آپ امریکہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، آج کے جلسے میں بھی دے رہے تھے، اور ادھر آپ ان کے پیر پکڑ رہے ہیں. اور ایاز امیر صاحب وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، ایپ پہ آج یہ سارا چی گویرا، ٹھیک ہے نا جی، یہ چی گویرا آپ کا یہ پڑا ہے، یہ آپ کو جن کو چی گویرا بنا ہے کی طرف سے کوئی تردید بھی نہیں آئی. جی بالکل تردید کیسے آئے گی، کیونکہ تردید آئے تو اگلوں نے وہ ثبوت اپنا رکھ دینے ہیں سب کے سامنے. اب عبداللہ ریاض کے سامنے، اور آپ کو پتہ ہے امریکہ اور اگر ڈونلڈ لو کا آ گیا کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس طریقے سے معافی مانگی ہے، تو پھر
उनको भी पता है ना। असल में कौम यूथ, मैं जब कहता हूँ ना कि कौम यूथ का ईमान बाला फारिग है, ठीक है ना, अपर चैम्बर उनका अकल से फारिग है, तो इस वजह से तो उनको तो जो भी कहो ना वो वही मान लेते हैं। असल में तो खान साहब ने वो फिर जैसे खान साहब इधर धमकियाँ देते हैं, जनाब ये जानवर हैं, ये गद्दार हैं, ये फलां होगा, आपसे अल्लाह पूछेगा, ये करेगा, वो करे, उधर परवेज़ खट्टक को भेज देते हैं, फवाद चौधरी को भेज देते हैं, असद उमर को भेज देते हैं, तो इधर जलसों में कुछ और बात करते हैं, उधर गिट्टे घोड़े पकड़ते हैं। ये सब ये इस वाली बात है। ये इसको आज मुझे एक बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बात को, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बात, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी आप ये देखें कि जरदारी साहब ने, जिनको ये चोर डाकू लुटेरे कहते हैं, उसने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की, और आप में ची गुएरा में इतनी हिम्मत होती तो फिर कम से कम ये गैस पाइपलाइन का मुआहदा कर लेते ना और मुकम्मल कर लेते। वो अली जैदी खुद कह चुके हैं कि हम तो ईरान के साथ इस वजह से नहीं किया कि अमेरिका से डरते हैं। वही इतनी सी बात है, ठीक है ना। ये बड़े नेल्सन मंडेला बनते हैं और पता नहीं क्या क्या बनते हैं, आप मौज़े तुंग बनते हैं। अच्छा, एक्सटेंशन पर, बाजवा साहब की एक्सटेंशन पर कल भी हमने बात की थी, लेकिन आज इस पर हम दोबारा बात क्यों कर रहे हैं? बड़ी आवाज़ें आ रही हैं। और सबसे पहले ये शहबाज गिल साहब का क्लिप सुन लीजिए। ये क्लिप कब का है? ये क्लिप उस वक्त का है जब उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पहली एक्सटेंशन दी। ये ज़रा सुन लीजिए। दी गई कि अब वो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, जो आपका आर्मी चीफ होता है, उसने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई हुई है और तमाम चीज़ों को इन प्लेस किया हुआ है और आपकी डिफेंस की साइड उसने संभाली हुई है। अभी आप किसी को भी लेके आए अरशद साहब, आप अपने प्रोड्यूसर को चेंज करें, आप अपने किसी शख्स को भी किसी जगह पे चेंज करें, तो अगर कम कॉम्प्लेक्स जॉब हो तो 3 से 4 महीने लगते हैं नए बंदे को समझने में। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की या प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की या किसी कोर कमांडर की, ये पोजीशन तो आपको पता है बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग आपको चाहिए। तो आप इस टाइम आई टू आई, बॉल टू बॉल आपका कॉन्टेस्ट हो रहा है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे के ऊपर इंडिया से। वो आपको FATF की लिस्ट में डालने से लेके ज्यादा पानी छोड़ने तक, जो कि बहुत ही कमीनगी की और छोटी सी बात होगी, उस हद तक वो आपको नहीं छोड़ता। कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो ज्यादा पानी छोड़ेंगे, कसूर का जो हमारा विराज है वहां पर आएगा। तो ऐसी सूरत हाल में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देके उन पे कोई मेहरबानी नहीं की गई, बल्कि जनरल बाजवा की कौम को जरूरत है और जनरल बाजवा सन ऑफ सॉइल है और उनको भी एक्सटेंशन लेनी चाहिए और वो लेंगे इंशाल्लाह। वो सर्व करेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि वो इंडेप्टेड हैं कौम के और कौम उनकी इंडेप्टेड है जिस तरीके से उन्होंने सर्व किया है। तो ये इस टाइम हम बिल्कुल ऐसी कोई चेंज अफोर्ड नहीं कर सकता था पाकिस्तान। मैंने आपको इंटरेक्शन, अब आप अंदाज़ा कीजिए, एक बंदे ने बड़ा मज़े का तबसरा किया। उन्होंने कहा जी फिर फ्लड आ रहा है, फिर बारिशें आ रही हैं, फिर फ्लड होगा और जुलाई में ये बारिशें हो रही हैं और फिर कहीं अमेरिका जो है ना फिर कहीं कसूर वाले डैम में पानी न छोड़ दे, इंडिया, और फिर वो कसूर वाले डैम में उसने पानी छोड़ा तो बाजवा साहब की एक्सटेंशन फिर पक्की, जैसे शहबाज गाली साहब कह रहे हैं कि फिर। अब आप अंदाज़ा कीजिए, उन्होंने रुए ज़मीन पर कोई ऐसी नेकी नहीं छोड़ी जो उन्होंने बाजवा साहब के दामन में, बाजवा साहब के पल्ले ना डाली हो, ठीक हो गया ना, उनकी झोली में ना डाली हो। उन्होंने रुए ज़मीन पे कोई उनको ऐसा अच्छा वस्फ नज़र नहीं आया जो सारे का सारा उठा के उन्होंने बाजवा साहब के हिस्से में ना डाल दिया हो। तो भाई आज भी वही बाजवा साहब हैं, ठीक है ना। आज अगर उनकी एक्सटेंशन की इस तरह से कोई बात होती है तो आपको चीचक क्यों हो जाती है? कोई ना कोई वजह, हाँ ठीक हो गया ना, यही वजह है ना। तो बस ये वाली सूरत हाल है। अच्छा, अब अरशद शरीफ साहब का जो आजकल बहुत इनकलाबी बनते हैं, उनका भी एक क्लिप है, ये भी उसी ज़माने का है कि जब बाजवा साहब को पहली एक्सटेंशन मिली। हाँ इंतहाई अहम फैसला है और जो प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर इस हवाले से जारी हुआ है उसमें भी रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट का जिक्र किया गया है और इसके पीछे जो एक फिलॉसफी है वो अब्राहम लिंकन के साथ लिंक होती है कि डोंट चेंज योर हॉर्सेस मिड स्ट्रीम, कि जब आप हालत जंग में हो या अहम फैसले कर रहे हो उस वक्त आप अपनी लीडरशिप तब्दील नहीं करते। और वजीर आजम ने भी यही फैसला किया है कि जितनी भी इस वक्त रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, चाहे वो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे हो चाहे हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे हो, जो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज है
उसके लिए जनरल कमर बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना इंतहाई ज़रूरी है। और ये वो इकदाम है जिससे कि वज़ीर आज़म ने अपने इकदाम से ये एक मैसेज भी दे रहे हैं भारत को कि जनाब हम लोग इंतहाई सीरियस हैं। और जनरल कमर बाजवा की खासियत ये है कि आर्मी चीफ बनने से पहले वो कोर कमांडर रावलपिंडी के हैसियत से भी काम कर चुके हैं। और अगर आप कैरियर प्रोफाइल जनरल कमर बाजवा का देखें तो बतौर जो स्टाफ पोजीशंस है रावलपिंडी कोर में, जिसमें वो डायरेक्टली ईस्टर्न बॉर्डर को देख रहे थे, कश्मीर उनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता था, वो एक वास्ट एक्सपीरियंस है जनरल कमर बाजवा के पास इन सारी चीजों को देखने का। और पिछले 3 साल से बतौर आर्मी चीफ जो वो पॉलिसीज लेके चल रहे हैं और खास तौर पे एंड्यूरिंग पीस पाकिस्तान में दायमी अमन कायम करने की जो पॉलिसी है उस पर भी अमल दरामद करें। तो वज़ीर आज़म चाह रहे हैं कि इनमें से कोई भी पॉलिसी जो है उसमें किसी किस्म का चाहे थोड़ी देर के लिए भी ब्रेक ना है और वो तसलसल से चीजें चलती जाए। इस वजह से वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया है कि कमर बाजवा को 3 याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे तो हाफजा मेरा। ठीक है ना जी, ये वो यूथियों का और मालशिया पालशिया चैनल और टैक्स चोर चैनल उसी पे बैठ के ये गुन गाते थे, उसी पे बैठ के कहते जनाब अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन न मिली तो कोई क़यामत आ जाएगी, कोई भूचाल आ जाएगा, बस पाकिस्तान चल नहीं पाएगा। बस जैसे वो पाकिस्तान की गाड़ी ना सिर्फ उसका एक ही ड्राइवर है और उसका नाम है जनरल बाजवा, अदरवाइज अगर वो उतर गए तो किसी ने नहीं ड्राइव कर सकनी। बड़ा एक्सपीरियंस वास्ट है। तो मेरा ख्याल है अब तो एक्सपीरियंस और भी वास्ट हो गई है, तो और भी एक्सपीरियंस हो गई है, 2-3 साल और उन्होंने कर लिए हैं। ठीक है ना, तो मेरा और दूसरी बात यह है कि यूथियों तो कहते हैं कि ये हालात जो हैं ये तो पहले से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ठीक है ना, तो अब तो फिर उनकी फिर ज़्यादा ज़रूरत हो गई, लेकिन यूथियों को अब वो कबूल नहीं है, क्योंकि असल में वजह एक ही है कि उन्होंने नैपियाँ बदलना बंद कर दी हैं, उन्होंने बैसाखियाँ देना बंद कर दी हैं। ये है यूथियों का कुल दुख, ये मुकम्मल दुख है। वो नदीम अफजल चंद ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मिन्नतें करके इन्होंने एक्सटेंशन दी थी, उसकी वजह यह है कि किसी और ने चौथे नंबर पे आना था ना। हाय हाय, वो सारे प्लान मिट्टी में मिल गए, वो सारी उम्मीदें खाक में मिल गईं, औस पड़ गई उम्मीदों पर। ठीक है ना, बस ये बात यही सूरत हाल। अब आए जी आए आप अपने आखिर में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले को डिस्कस कर लेते हैं। इस फैसले को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल कि उन्होंने नुपुर शर्मा को कहा कि वो टीवी पर आकर माफ़ी मांगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अवाम के जज्बात को ठेस इसका मतलब ये है कि उन्होंने अब मुसलमान वहाँ अक़लियत में हैं तो उन्हें एक एहतराम किया है। उनके बहुत सारे फ़ैसलों पर मैंने तनकीद भी की, जैसे बाबरी मस्जिद वाला फ़ैसला हो गया, जैसे कश्मीरी मुजाहिद, हाँ जैसे यासीन मलिक वाला फ़ैसला हो गया, जैसे कश्मीरी मुजाहिद अफजल गुरू वाला फ़ैसला हो गया। लेकिन जो फ़ैसला एप्रिसिएशन जिसकी बनती है उसकी करनी चाहिए कि टीवी पे। और ने कहा कि आपके बयान ने तो पूरे मुल्क में आग लगा दी है और ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं फिर भी कहूँगा कि वो नुपुर शर्मा है या बेशर्मा है जो भी हैं, वो अभी भी नहीं माफ़ी मांग रही। मतलब इस हद तक जाने के बावजूद उसको अपनी पार्टी से निकाला गया, लेकिन फिर भी उसको पार्टी नहीं कह रही कि माफ़ी मांगो, आग लग गई है पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में एक मुसीबत फैल गई है तुम्हारी वजह से। एक पूरे मुल्क में क्या, इंडिया के बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं मुसलमान ममालिक के साथ, वहाँ बहुत सख्त प्रोटेस्ट है, नफ़रत बढ़ रही है। तो ये फ़ैसला एक तरह से बहुत खुशाइंद है। लेकिन इसके साथ साथ वही डॉक्टर साहब, वो ज़ुबैर साहब नाम है ना ये क्या है, जिन्होंने इनका क्लिप शेयर किया, उनको पकड़ लिया है खैर से बीजेपी की हुकूमत और मोदी सरकार ने। और ये बड़ी आज भी मैं देख रहा था उनकी ज़मानत मुस्तरद हो गई है। तो जिसने ये गंद किया है उसको खुली छुट्टी है, उसने माफ़ी नहीं मांगी और वो घूम रही है। और जिसने इस गंद को दिखाया है उसको जनाब उन्होंने पकड़ के रखा है और उस पर अताब आया हुआ है। तो ये बड़ा दोहरा मेयार है। खैर इस फैसले को या इन रिमार्क्स को कम से कम हम अप्रिशिएट करते हैं इंडिया की सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।